from me. I would like to first Hello, introduce. namaste, sir. শুনতে পাও তোমরা কথা শুনতে পাও? Yes, sir. জি স্যার। Okay. This is first class from me. So at first I would like to welcome all of you in my class. Actually, this is introductory class. Firstly, I will introduce yourself with myself and my departmental staff, name of the department, name of the course, and course content. This is not class, but a part of the class. Firstly, I would like to give the name of the department. Do you know the name of the department? Yes sir, we know. The name of the department is Animal Science and Nutrition. And faculty is Veterinary and Animal Science. It is a part of the one of the 8 faculty of the university, and you know that your main degree is agriculture, but to fulfill the course of the agriculture or to get the degree of agriculture, you have to study some of the subjects from outside of the department, and like animal science and nutrition. And the course that I will conduct title is Animal Husbandry. It is both theory and practical. Theory course code is ASN 107 and practical 108. Credit out 2, that means total marks will be 100, and practical also credit out 2. Marks is similar with the theory. Now, it's my pleasure to make you familiar with the staffs or teachers of the Department of Animal Science and Nutrition. Firstly, this is Hello. Hello. স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছিল না। জি স্যার, আমি মনে হচ্ছে আমার নেট চলে গেছে নাকি? আমি ওটাই চেক করতেছি যে আমারও নেট হয়তো চলে গেল। Okay, unstable net connection. Okay, this is the list of the teachers under the Department of Animal Science and Nutrition. Firstly, this is a short CV of me, Dr. Sabir Hossain Shobuz. I think you know that I am the student of this university under the Department of Animal Science and Nutrition, Masters from Animal Science and Nutrition, and DVM under the Faculty of Veterinary and Animal Science. There is a picture for your inspiration. Can you see the figure? Yes sir. Sir. We can show. Have you any idea about the price or about the figure? Our Madam Salma and your sir, our sir Abdul Hamid sir, and mainly that course will be conducted by both of us, Nurul Hamid sir and me. So this is the familiarity or introduction about our department, and now course content. That means what are the points we will discuss in this class. Mainly introduction. Introduction means there will be some introductory points like what is animal science, or what is livestock, what is animal husbandry, what is management, what is farm, just like various terms. Importance of livestock in Bangladesh, like these points, geographical distribution of livestock. Another point is taxonomy, taxonomical classification of livestock, and feeding of livestock. That means what types of feed will be provided to the livestock, types of feed or types of nutrients,
composition of feed, hay and silage. I will discuss it later. Housing, that means in hot type of housing, the animal will be confined. Types of housing, classification of housing, importance of housing, floor space requirement. Another point is livestock management. That means management of the livestock, like washing of the animal, marking of the animal, giving bedding, clothing, etc. Animal byproducts and products. That means byproducts means they are urine, dung, and other points. Products means milk, meat, egg, etc. And lastly, disease. Disease means what are the disease mainly found in the livestock, like cattle, buffalo, sheep, goat, poultry, and another livestock species. Can you mention the name of the most important disease of the world in the present time? For animals or for humans, sir? Just irrespective of human or animal. It may be human or it may be animal. Coronavirus, sir. Sir, COVID-19. What is the name of the disease? COVID-19, sir. COVID-19. What is COVID? What do you mean by COVID? Sir, influenza. Coronavirus. Novel coronavirus. What is the abbreviated form? It is the abbreviated form. Can you give? Sir, coronavirus 2000, স্যার করোনা ভাইরাস 2019 এটাকে সংক্ষেপে কোভিড-19 বলা হয় স্যার। Why D? COVID. Coronavirus disease. Coronavirus disease. Nice. জি স্যার। Okay. So, can you mention any name of the disease in animal? Anyone? রোগ আছে স্যার। মাউথ রোগ, তারপর হচ্ছে রানীক্ষেত আছে স্যার। রানীক্ষেত, ফুড এন্ড poultry. বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, mastitis, rabies. You are very expert. You know many name of the disease, but the most important disease that is affecting the animal nowadays is lumpy skin disease. Okay, lumpy skin disease. So this is in short the course content of the animal husbandry in the theory class, introductory points, taxonomical classification. স্কিন ডিজিজ কথা কমা যাচ্ছে স্যার। ইউর ইনঅডিবল স্যার। Introductory points, some introductory points, taxonomical classification, livestock feeding, housing, livestock management, animal products and byproducts. That is the course content of the animal husbandry theory course. Okay. Today, I will discuss just two terminology, livestock and poultry. What is livestock and what is poultry? Can you see the slide? Yes, sir. Anyone can read the points? Livestock. Yes, sir. আমাদের মাঝে মধ্যে একটু বাংলা এক্সপ্লেন করে দিলে ভালো হয় নিশের সাথে। Okay. In the previous slides, just introductory points, so I did not interpret in Bangla. From these slides, I will make you clear in Bangla. Okay. Thank you, sir. So just read the points. What is livestock? Anyone? Just read the. আমি পড়ব। Okay. Start. Livestock are those species of animals which are domesticated, reproduce freely under human condition, having economic importance to human. Example given: cattle,
buffalo, sheep, goat, pig, horse, etc. What did you understand from these points? লাইভ স্টক হচ্ছে এমন ধরনের মানে কোনো একটা প্রাণী যেগুলো আমরা বাসায় পুষি, তারপর হচ্ছে যেগুলোকে আমরা পুনরুৎপাদন মানে যেগুলো পুনরুৎপাদনশীল, Then তারপর হচ্ছে যে যেগুলোর ইকোনমিক ভ্যালু আছে স্যার, মানে যেগুলো থেকে আমরা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারি, এই ধরনের প্রাণীকে বোঝানো হয়। উদাহরণস্বরূপ হচ্ছে যে গরু, তারপর ষাঁড়, শিপ, গোট, পিগ, হর্স, এগুলো স্যার। তো তোমাদের কি কোনো ফরেন স্টুডেন্ট আছে তোমাদের সাথে? জি স্যার। কোন দেশ থেকে? নেপাল। Nepal. Any students from Nepal? Can you get me? Students from Nepal. Yes, sir. Can you get the class? I will conduct the class in Bangla or English. 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 Okay. I will firstly describe in English, then Bengali. Okay. Livestock. Livestock means those means they are docile or they may reared under farm condition. That means the animals which are domesticated. Domesticated means they are docile. They can be reared under human condition, reproduce freely under human condition. That means they increase their number under human condition, and they have some economic importance. We can get some economic benefits from selling them or from buying them or from slaughtering of them. When any animal have these three characteristics, then we may call the animal or species as livestock, like cattle, buffalo, sheep, goat, pig, and horse. Another point is poultry. Poultry means are those species of birds. Poultry are species of birds, but livestock are species of animals. Poultry are those species of birds which are domesticated. Terminology or definition similar, but here is the difference. Livestock are those species of animals, and poultry are those species of birds. Bird. Which are domesticated, reproduce freely under human condition. That means they increase their number or increase their population through reproduction under human condition. That means under human supervision or under human farming. And they have also the economic importance to human, like chicken, duck, pigeon, ostrich, turkey. Now I have a question. Is tiger livestock? নো স্যার। No, sir. Why? কারণ স্যার Because, ওটাকে sir, it's not গৃহপালিত করা হয় না। domesticated. It's not reproduced freely under human condition and don't have economic importance. ইকোনমিক ইম্পর্টেন্স থাকতে পারে যে চিড়িয়াখানায় Tiger যদি have great economic importance. হ্যাঁ, কিন্তু স্যার ওটাকে গৃহপালিত করা হয় না স্যার, মানে ওটা ডোমেস্টিকেটেড নয়, এই জন্য। Can you say tiger livestock or not? Just in simple words. টাইগার লাইভ স্টক নয় স্যার। No, sir. If any, No, sir. if we want to say any species as livestock or as poultry, the species or the birds must fulfill these three criteria. Okay. ওকে স্যার। Is peacock? Do you know peacock? Yes, sir. ওকে। Have you seen peacock? ইয়েস Yes, স্যার। sir. Yes, sir. Is parrot poultry? প্যারট No, সাউন্ড sir. বাট নো নট। No. Why? কারণ ওটাকে স্যার শখ হিসেবে মাঝে মাঝে পোষা যেতে পারে, কিন্তু সবসময় ওটা মানে ওটা সবসময় পোষা হয় না। আর ওটাকে যদিও শখ হিসেবে পোষা হয় তাহলে একটা কিংবা বড় জোর দুইটা পোষা হয়, এর বেশি একসাথে পোষা হয় না স্যার। Okay. Any other students? Is parrot poultry? If yes, why? If not, why? No, sir, because
এটাকে হচ্ছে রিপ্রোডিউস করা যায় না ফ্রিলি আন্ডার হিউম্যান কন্ডিশনে। Okay. What is your name? এমডি শাহরিয়ার হাসান। Shahir Hassan. Your answer is perfectly correct. Okay. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. Any other Nepali students? Any students from Nepal? Please respond, male or female. Anyone? Anyone from Nepal? Hey, Monir. স্যার আমাদের নেপালে কতজন স্টুডেন্ট আছে? ফরেনার কতজন? স্যার টোটাল হচ্ছে 4 জনের মতো, কিন্তু একজন স্যার অ্যাটেন্ড করে স্যার ক্লাসে। শুধু একজন? জি স্যার। আচ্ছা, তোমরা কি এই দুটো টার্মিনোলজি বুঝতে পারছো? লাইভ স্টক আর পোল্ট্রি কাকে বলে? আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার। স্যার বাংলায় বলে আর একটু ভালো হতো। আচ্ছা, আমি বাংলায় বলবো। আসলে আজকে তেমন কিছু পড়াবো না, তো এখনো কিছু পড়াইনি, জাস্ট এইটা দুইটা পয়েন্টস শুধু তোমাদের দেখাবো। লাইভ স্টক আর পোল্ট্রি এর ডেফিনিশন বা বাংলা যেটা হয় সংজ্ঞা বা পরীক্ষাতে থাকতে পারে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লাইভ স্টক এন্ড পোল্ট্রি, বা এইভাবে কোশ্চেন থাকতে পারে ডিফাইন লাইভ স্টক এন্ড পোল্ট্রি। তো এখানে বিষয়টা শুধু এরকম হবে যে লাইভ স্টক বলতে বোঝানো হয়েছে অ্যানিমেলের স্পেসিস, প্রাণীর স্পেসিস গুলা বোঝানো হয়েছে, আর পোল্ট্রি বলতে বোঝানো হয়েছে পাখির যেগুলো স্পেসিস, পাখির কিছু প্রজাতিকে বোঝানো হয়েছে। তো লাইভ স্টক সেটা কি বলবো, যেগুলো গৃহে পালন করা সম্ভব। শুধু গৃহে না, আমরা যদি কোনো ফার্ম করি সেই ফার্মে তাকে রেখে পালন করা সম্ভব এবং সে সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। পপুলেটেড মানে কিন্তু জনসংখ্যা না, পপুলেটেড মানে সে সংখ্যা বৃদ্ধি করা, রিপ্রোডিউস বলা হয় যেটাকে, যে মানুষের তত্ত্বাবধানে থেকে বা মানুষের সুপারভিশনে থেকে সে তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে বা বংশ বৃদ্ধি করতে পারবে। এবং অবশ্যই সেটাকে বিক্রয় করে বা ক্রয় করার সময় অথবা তাকে যখন আমরা কোনো তার থেকে কোনো যখন প্রোডাক্ট পাবো, যেমন গরুর ক্ষেত্রেই ধরি, তার ক্ষেত্রে যখন দুধ পাবো, সেই দুধটা বিক্রি করে যদি আমরা কোনো অর্থনৈতিক সুবিধা বা বেনিফিট পাই, তখন সেটাকে আমরা বলবো লাইভ স্টক। তো লাইভ স্টকের মধ্যে আছে বেশ কয়েকটা স্পিসিস বা প্রজাতি। তার মধ্যে আছে ক্যাটেল মানে গরু, তোমরা জানো। বাফেলো মানে কি জানো তো? বাফেলো মানে মহিষ। ছাগল, ভেড়া, শূকর, ঘোড়া, এগুলোকে সব লাইভ স্টক বলা হচ্ছে। আর পোল্ট্রিও সেম। পোল্ট্রি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে পাখির সেই প্রজাতিগুলোকে, বৈশিষ্ট্য সেম একই, যারা গৃহে পালন করা যায়, আবার যারা সংখ্যা বৃদ্ধি করবে বা বংশ বৃদ্ধি করবে এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। যেমন আমরা টিয়া পাখি যেটা বললাম, টিয়া পাখিকে আমরা কখনোই পোল্ট্রি বলতে পারবো না, কারণ এটা গৃহে পালন করাও সম্ভব হয়, আবার এটা অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি, অর্থাৎ এটার প্রাইস কিন্তু অনেক বেশি। কিন্তু তারপরেও টিয়া পাখি পোল্ট্রি না, কারণ এ মানুষের তত্ত্বাবধানে রাখলে কখনোই সে তার বংশ বৃদ্ধি করে না। এখন দেখো, পোল্ট্রি 11টা স্পেসিস আছে। স্যার দেয়ার আর স্পেসিস অফ পোল্ট্রি। স্যার হ্যাঁ বলো। অন্যান্য পাখিগুলো যেগুলো সহজেই হ্যাঁ। রিপ্রোডাক্টিভ, সেগুলো কি আমরা পোল্ট্রি বলতে পারি? সহজে রিপ্রোডাক্টিভ বলতে কি বুঝাইলো, একটু ক্লিয়ার করো। হ্যাঁ, দেখো এটা দেখে বলো। হ্যাঁ, স্যার কোশ্চেনটা করো। অনেক পাখি আছে যারা হচ্ছে যে ঘন ঘন বাচ্চা দেয়, তাদেরকে বিক্রি করে আমরা অনেক টাকা পাইতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন স্যার যেমন একটা পাখি আছে বাজরিগার, হ্যাঁ। সেটা অনেকে ব্যবসা করার জন্যই ব্যবহার করে, তো সেটা কি পোল্ট্রির মধ্যে পড়বে? আচ্ছা, ওইটা তুমি বাসায় নিয়ে এসে কিছুদিন রাখার পর ছেড়ে দিও, তো এটা থাকে না, চলে যায়। স্যার চলে যায়। হ্যাঁ, চলে যায়। এই জন্য তোমাকে বলছি কিন্তু 3টা বৈশিষ্ট্য ফুলফিল করতে হয়। ডোমেস্টিকেটেড বলতে গৃহে পালিত বলতে বোঝাচ্ছে ওইটা যদি আমি সাথে কিছুদিন রাখি, পরে যদি আমি ছেড়েও দিই, সে তোমাকে ছেড়ে যাবে না, সে ওখানে গৃহেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে নিজে থেকেই। ঠিক আছে? জি স্যার, এই বুঝতে জন্য কিন্তু পেরেছি। ওটাকে আমরা পোল্ট্রি বলতে পারবো না, ওটাকে আমরা বার্ডসই বলবো। জি স্যার। স্যার তাহলে কোয়েল পাখি কি পোল্ট্রির মধ্যে পড়তেছে? হ্যাঁ, কোয়েল পাখি পোল্ট্রির মধ্যে পড়তেছে। এই জন্য বলছি যে দেয়ার আর 11 স্পেসিস অফ পোল্ট্রি। 11. ওকে। You may see the figure: chicken, duck, goose, guinea fowl, turkey, pheasant, peafowl, pigeon,
quail, ostrich, swan. Have you seen the ostrich in our campus? Yes, sir. Sir. Any other species in the campus? স্যার স্যার মুরগি ছিল স্যার, টার্কি ছিল, টার্কি আছে ময়ূরও ছিল। কি আশেপাশে দেখেন মুরগিও ছিল স্যার, খরগোশও ছিল স্যার। খরগোশও ছিল। পোল্ট্রি না। Okay, but mainly poultry species includes pheasant, turkey, chicken, ostrich, and peacock. These 4 or 5 species are found. স্যার uh, গুজ আর সোয়ানের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? এই গুজ আর সোয়ানের মধ্যে ডিফারেন্স কি? এটা দুটো আলাদা স্পিসিস, একদম আলাদা স্পিসিস। স্যার সোয়ান তো রাজহাঁস তাই না? হ্যাঁ, দেখো তো দুইটা ছবি কি সেম মনে হচ্ছে? না স্যার মোটেও না। ক্ষেত্রে তাও তো গলা লম্বা যেটা দেখতেছো, স্যার। So they are different. হ্যাঁ দুইটা টোটালি ডিফারেন্ট স্পিসিস, কিন্তু সোয়ান যেটা আমরা বলি সেটা রাজহাঁসটাকে বলা হচ্ছে সোয়ান। স্যার আমি তো জানতাম যে গুজটা হচ্ছে রাজহাঁস। জি স্যার, দুইটাই যদি রাজহাঁস ডাক হয় আর তাহলে তো- গুজ থেকে সেম মনে হচ্ছে। জি স্যার, ডাক আর গুজকে কিন্তু সেম মনে হচ্ছে। কিন্তু ডাগের গলাটা ছোট, ওটা হচ্ছে পাতিহাঁস, গুজটা হচ্ছে রাজহাঁস। স্যারকে সোয়ানটা আমরা রাজহাঁস, গুজটা স্যারকে রাজহাঁস। বুঝাইতে দেই। ওই দুইটা না, গুইনা তাহলে ওই গুইনা দুইটা ফুলটা কি আমরা স্যার? গুইনা ফুল আচ্ছা স্যার বলুক। এই তোমরা গুজ আর সোয়ানের মধ্যে পার্থক্যটা নিজে একটু দেখে নিও, কোনটাকে রাজহাঁস বলা হয় আর কোনটাকে গুজ বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? নেট সার্চ করে তোমরা দেখে নিও, 11টা স্পিসিস আছে, সেটা জাস্ট তোমাদের দেখাইলাম কোনটা রাজহাঁস আর কোনটা রাজহাঁস নয়, সেটা আমাকে নেক্সট ক্লাসে জানাবো তোমরা। কোনটা ছবি দেখে কোনটা মনে হচ্ছে রাজহাঁস বলো তো? সোয়ানটা স্যার। তাহলে গুজটাকে রাজহাঁস মনে হচ্ছে স্যার। তুই শেষ, হ্যাঁ, উড়তে পারে। রোগ হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। স্যার তাহলে কি ডাক উঠতে পারে না, গুজটা উঠতে পারে, সেজন্য দুটো ডিফারেন্ট। মানে পোল্ট্রি কি উঠতে পারে? হাঁসের তো স্যার। যদি উঠতে পারে। ওরা যতটুকু উঠতে পারে কিন্তু হালকা। এই শোনো শোনো, ওটা শর্ট ডিস্টেন্সে, যেমন তোমার অস্ট্রিচ, এটা কি উঠতে পারে? এটা কিন্তু প্রচন্ড দৌড়াতে পারে কিন্তু উঠতে পারে না। জি স্যার। কিন্তু স্যার শীতকালে যে মানে হাঁসগুলো উড়ে দ্রুত পার করে, ওগুলো তাহলে কি? অনেক দূর দ্রুত পার করে ওরা। হ্যাঁ দেখো, তোমরা তাহলে দেখো একটু যে স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার, গুজ কি রাজহংস আর সোয়ান হচ্ছে রাজহংসী নাকি? আর দুইটা না, দুইটা আলাদা স্পিসিস। অংশী মানে তো একই স্পিসিস হয়ে গেল, মেল ফিমেল। ওটা তো যে মেল ফিমেল হয়ে গেল। হ্যাঁ ওটা মেল ফিমেল হয়ে গেল, দুইটা গুগলে আলাদা সার্চ species। দিস তো, গুগলে সার্চ। আমি তফাৎ খুঁজে পাচ্ছি না। এই তফাৎ যে খুঁজে পাচ্ছ না সে খুঁজে বের করবা। ওকে স্যার। কে খুঁজে পাচ্ছ না? স্যার তানজিলা। তানজিলা, ওকে। দেখো এরপরে আরেকটা টার্মিনোলজি আছে, যে আমি তো বললাম তোমাদেরকে পোল্ট্রি, যে বার্ড বা পাখির যে স্পিসিস গুলোর ওই 3টা বৈশিষ্ট্য থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো পোল্ট্রি। এখন যেগুলোর ওই 3টা বৈশিষ্ট্য সেগুলোকে বার্ডস বলবো, ওই 3টা বৈশিষ্ট্য না থাকলে সেগুলোকে আমরা সিম্পলি বলবো বার্ডস। আর বার্ড নিয়ে যখন কোনো স্টাডি হবে সেটাকে বলা হবে অর্নিথোলজি। অর্নিথোলজি, the study of birds that are not classed as poultry, that are not classed as poultry. এইটা বুঝতে পারলা? জি স্যার। কি বুঝলা বলো? স্যার পোল্ট্রি বাদ দিয়ে যে সকল পাখি আছে আর সেগুলো নিয়ে পড়াই হলো অর্নিথোলজি। হ্যাঁ হ্যাঁ, পোল্ট্রি বাদ দিয়ে পোল্ট্রি ছাড়া যে পাখিগুলো থাকলো সেই পাখিগুলোকে যদি আমরা স্টাডি করি তখন সেই সায়েন্সটাকে বলা হবে অর্নিথোলজি, ঠিক আছে? আর এখানে তোমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করি, সেটা হচ্ছে সোয়ান মানেই রাজহাঁস এবং গুজ মানে কি, এটা বের করবা। তো আজকে তোমাদের ছোটবেলায় জাস্ট ছোটবেলায় স্যার গুজ মানে রাজহাঁস পড়ছিলাম।
হ্যাঁ ছোটবেলায় গুজ মানে রাজহাঁস পড়ছিলাম স্যার, এই জন্য আর কি। মানে রাজহাঁস স্যার এই পড়ছিলা? স্যার আমি সার্চ করছি স্যার গুস অর্থ রাজহাঁসি তো বের হইলো বাংলাতেও। আর সোয়ান মানে কি বেরিয়েছে? স্যার সোয়ান আর গুসের মধ্যে পার্থক্য যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে গুসের মধ্যে কালো মানে কালো মিক্সড থাকতে পারে, কিন্তু সোয়ান যেটা ওটা হচ্ছে পুরোটাই সাদা হবে, আর একটার সাথে আরেকটা তফাৎ থাকে, সবগুলো একই রকম হয় না। মানে জাস্ট কালারে ডিফারেন্স। এই মানে শুধু কালারটাতে ডিফারেন্স হবে? স্যার কালারটা আলাদা দেখলাম। স্যার ডিকশনারিতে দেওয়া আছে, ধ্বংসী হওয়ার কথা, মানে হ্যাঁ রাজবংশী দেওয়া আছে, আর সোয়ান মানে রাজহাঁস দেওয়া ক্লিয়ার আছে। হওয়ার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? তানজিলা না কে, তোমরা চেষ্টা করো। ক্লিয়ার হতে না পারলে আমি তোমাদেরকে নেক্সট ক্লাসে এটা ক্লিয়ার করে দিব। ইনশাআল্লাহ স্যার। ওকে স্যার। তো দেখো তোমাদের গুস আজকে কি যেটুকু পড়ালাম, চীনা হাঁস? একটু দেখো আজকে যেটুকু পড়ালাম সেটাতে পরীক্ষায় কোশ্চেন থাকতে পারে এভাবে যে ডিফাইন লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি, অথবা ডিফাইন লাইভস্টক, পোল্ট্রি এন্ড অর্নিথোলজি, অথবা অন্যভাবে থাকতে পারে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি, অথবা অন্যভাবে থাকতে পারে যে মেনশন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি। এইটা অ্যান্সার কেউ দিতে পারবা? স্যার বুঝতে ইয়েস স্যার। স্যার ওগুলো প্রাণী, এগুলো পাখি। হ্যাঁ, উপরেটা হচ্ছে লাইভ স্টকটা প্রাণী আর এটা হচ্ছে বার্ড। তুমি পরীক্ষা লিখবা কিভাবে সেটা বলো। মনে করো 3 মার্কস আছে। স্যার তাহলে লাইভ স্টকের লাইভস্টকে হচ্ছে স্তন্যপায়ী হয় আর পোল্ট্রি হচ্ছে ডিম পাড়ে, এটাও তো একটা পার্থক্য হতে পারে। আচ্ছা তারপর লাইভস্টক তো উঠতে পারে না, দে ক্যান নট ফ্লাই। পোল্ট্রিদের সব ডানা থাকতে, কিন্তু লাইভ স্টকের ডানা থাকতে না। লাইভ স্টকে 4 লেগস আছে, পোল্ট্রিতে হ্যাঁ 4 লেগস আছে, সেটাই বলতাম এখনই। আর পোল্ট্রিতে 2 লেগস। 2 লেগস। আর কিছু? এদের ওজন বেশি হয়, লাইভ স্টকের এদের ওয়েট বেশি হয়। স্যার এদের শ্রেণী আলাদা, ম্যামালিয়া এবং অ্যাভিস। ম্যামালিয়া আর অ্যাভিস, ঠিক ঠিক। আর কোনো ডিফারেন্স পারবা? লাইভস্টকটা সরাসরি কৃষিকাজে ব্যবহার করা যায়, হুম, পোল্ট্রি তো চায় না। ইকোনমিক্যাল ভ্যালু লাইভ স্টকের বেশি স্যার পোল্ট্রির থেকে। হ্যাঁ। তোমাদের যদি পরীক্ষায় 3 মার্কস থাকে যে স্টেট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি, তখন তোমরা যেগুলো বললা এর মধ্যে যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 2-3টা পয়েন্টস দিবা। দিয়ে যেমন ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে একটা বলা হলো যে একটা ম্যামালিয়া আর একটা এভিস, তারপরে হচ্ছে তোমার উইংস আছে, উইংস নাই, উইংস মানে পাখা, আর আরেকটা হচ্ছে লাইট ওয়েট হয় আর একটা হেভি ওয়েট। এই তিনটার পার্থক্য দিয়ে তুমি শেষে একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে দিবা। এক্সাম্পল ক্যাটেল, বাফেলো, শিপ, আর এখানে দিয়ে দিলা চিকেন, টার্কি, অস্ট্রিচ বা পিজিয়ন, এরকম কিছু উদাহরণ দিয়ে দিলে তখন তুমি ফুল মার্কস পেয়ে যাবা। আর যদি তুমি এভাবে না লিখে শুধু ডেফিনিশন লেখো তখন কি মার্কস পাবা? এই ডেফিনিশন বুঝো? ইয়েস স্যার। জি স্যার। জি স্যার। সংজ্ঞা স্যার। ইন্টারমিডিয়েটে যেমন আসতো না যে কথার কথা কিছু সংজ্ঞা আসতো না তোমাদের, জি স্যার। টিস্যু কাকে বলে বা জাইলেম টিস্যু কাকে বলে, তো এখানে তো সবকিছু কোশ্চেনটা ইংলিশে হবে, তোমরা তো জানো কোশ্চেনটা ইংলিশে হবে, তোমাদের খাতায় লিখতে হবে ইংলিশে। এজন্য কোশ্চেনটা এভাবে থাকতে পারে ডিফাইন লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি, অথবা স্টেট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লাইভস্টক এন্ড পোল্ট্রি। ক্লিয়ার? স্যার হ্যাঁ, তোমাদেরকে আবার বলি যে আজকে কিন্তু এটা কোনো ক্লাস না, জাস্ট আমি এই দুটো তোমাদের একটু দেখালাম। কেন? কারণ একেবারে যদি শুধু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শেষ করা হয় তাহলে তো আর ওইটা কোনো ক্লাস হলো না। স্যার গুজ আর সোয়ানের ডিফারেন্সটা খুঁজে পাইছি গুগলে। স্যার একটু প্রশ্ন ছিল স্যার। স্যার গুজ হচ্ছে উড়তে পারে, ওরা হচ্ছে উড়ে অনেক দূর হচ্ছে পথ পাড়ি দেয়, শীতকালে সচরাচর এরা হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ভ্রমণ করে। কিন্তু সোয়ানটা হচ্ছে টোটালি ওয়াটার বেস, ওরা হচ্ছে পানিতেই সাঁতার কেটে বেড়ায় আর হচ্ছে হাঁটাহাঁটি করে, উঠতে পারে না। কিন্তু স্যার আমি মানে এখনো ক্লিয়ার হইলাম না, গুজ আর সোয়ানের তোমাদের কাছে বাংলা অর্থ। শোনো, তোমাদের কাছে ওইটাই ক্লিয়ার হতে চাচ্ছিলাম যে বাংলা মানেটা আসলে কি হবে। এটা হচ্ছে তুমি স্যার দুইটাই রাজহাঁস, সোয়ানটাও লেখা আছে সোয়ান গুজ, মানে সোয়ানটাও এক টাইপের গুজ।
দুইটাই রাজহাঁস স্যার। দুটোই কিন্তু- আছে, রাজহাঁস হবে? দুই প্রজাতির। স্যার যদি হোক স্যার পার্থক্য স্যার আছে স্যার, পার্থক্য মানে স্যার যদি রান্না করা হয় তাহলে স্যার সোয়ান বেশি টেস্ট লাগবে স্যার গোজের থেকে। মানে ফিজিক্যাল পার্থক্য দেওয়া দেখতে স্যার চলে গেছে রে ভাইয়া। শুধু গুগলে আমি দেখলাম যতদূর। না না, তোমাদের কথাগুলো ঠিক আছে, কিন্তু আমি তোমাদের কাছে শুনতে চাচ্ছিলাম এগুলো মানে যেমন আমরা মুরগি আলাদা বলতেছি, হাঁস হ্যাঁ। আলাদা বলতেছি, কোয়েল আলাদা বলি, তো সেক্ষেত্রে সোয়ার গুজকে আলাদা বলা যায় কি? ইংলিশে তো আলাদা বলা যাচ্ছে, বাংলায় কিন্তু বলা যাচ্ছে না। সাইজেও ডিফারেন্স আছে বোধহয়, সোয়ানটা একটু বেশি বড়, সে তুলনায় গুসটা একটু ছোট, আর ডাকটা আরো ছোট। সে তো বুঝলাম, কিন্তু বাংলা মানে তোমরা বাংলা যেগুলো- মিনিং চাইতেছে। শোনো, তোমরা যেগুলো ডিফারেন্স বলতেছো সেগুলো হচ্ছে জাস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর পার্থক্য, বা তাদের প্রপার্টিস, বা তাদেরকে কিভাবে হ্যাঁ। চিনবো, এইগুলো। স্যার গুসটা সম্ভবত বাংলাদেশে পাওয়া যায় না, আর পিল্লা ওটা যে এক ধরনের হাঁস বলা হয় বালি তোমার হাঁস, নাম যে কি? কুকুরের- যে বলতেছো বাংলাদেশে পাওয়া যায় না? সবই পাওয়া যায়, ঘুষ তো আরো বেশি পাওয়া যায়। না না, বাংলাদেশে দরকার নেই। কই দেখছো? কে বল- স্যার ক্লিয়ার একদম। বুঝতে পারছো? তোমরা কি স্লাইড ক্লিয়ার দেখতে পারো? মানে স্লাইড দেখতে কোনো প্রবলেম হয়? না স্যার। স্যার স্লাইডের মধ্যে যে দিছেন 11 স্পিসিস এর পোল্ট্রি আছে স্যার, এর বাইরে কি কোনো পোল্ট্রি নেই? না না, এর বাইরে কোনো পোল্ট্রি না। এর বাইরে যেগুলো মুরগি, সরি মুরগি বলতে যেগুলো পাখি আছে ওগুলোকে বার্ডস বলা হয়, বার্ডস। বাজারে গিয়ে তোমরা অনেকে বলো না যে পোল্ট্রির মাংস নিব, কিন্তু পোল্ট্রি কি মাংস কেনা সম্ভব?